ایک کہانی پیدائش، خدا کی شبیہ۔ تخلیق کے ذریعے بائبل خدا کے لوگوں کی بات کرتی ہے جنہیں خدا یسوع مسیح نے الگ رہنے اور خدا کے جلال کے لیے زندگی بسر کرنے کے لیے بلایا۔ تخلیق سے پہلے حالت، یسوع مسیح کے وسیلہ سے ایک نئی تخلیق بننے سے پہلے حالت۔ یسوع مسیح کے نور کے ذریعے ایک نئی تخلیق بننے سے پہلے گنہگار کی حالت فطرتاً غضب کا فرزند تھی۔ بائبل بتاتی ہے جن میں تم پیشتر دنیا کی روش پر چلتے تھے اور ہوا کی عملداری کے حاکم یعنی اس روح کی پیروی کرتے تھے جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتی ہے۔ ان میں ہم بھی سب کے سب پہلے اپنے جسم کی خواہشوں میں زندگی گزارتے اور جسم اور عقل کے ارادے پورے کرتے تھے اور دوسروں کی مانند طبعی طور پر غضب کے فرزند تھے۔ نور کے ذریعے بلایا گیا۔ اس طرح اگرچہ ہم بنیادی طور پر مر چکے تھے، خدا نے تخلیق سے پیشتر مسیح میں ہمارا چناؤ کیا اور ہمیں صرف اپنی محبت اور فضل سے بچایا۔ بائبل بیان کرتی ہے مگر خدا نے اپنے رحم کی دولت سے اس بڑی محبت کے سبب سے جو اس نے ہم سے کی، جب قصوروں کے سبب سے مردہ ہی تھے تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا۔ تم کو فضل ہی سے نجات ملی ہے۔ یسوع مسیح جو یہاں ابتدا سے خدا کے ساتھ ایک تھا، زندگی کا نور بن کر آیا۔ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی۔ خدا نے اپنے بچوں کو جو تاریکی میں تھے خدا کے لوگ، خادم اور بچے بننے کے لیے بلایا۔ بائبل بتاتی ہے اور میں نے اپنا کلام تیرے منہ میں ڈالا اور تجھے اپنے ہاتھ کے سایہ تلے چھپا رکھا تاکہ افلاک کو برپا کروں اور زمین کی بنیاد ڈالوں اور اہل صیون سے کہوں کہ تم میرے لوگ ہو۔ اسی خدا نے خلق کیا، فدیہ دیا، مقرر کیا اور اپنے لوگ ہونے کے لیے بلایا۔ بائبل بیان کرتی ہے اور اب اے یعقوب، خداوند جس نے تجھ کو پیدا کیا اور جس نے اے اسرائیل تجھ کو بنایا یوں فرماتا ہے کہ خوف نہ کر، کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے۔ میں نے تیرا نام لے کر تجھے بلایا ہے، تو میرا ہے، الگ اور مقرر کردہ۔ خدا کے فرزند اور لوگ جنہوں نے یسوع مسیح کا نور پایا اور اب نئی مخلوق ہیں جو دنیا سے الگ ہو چکی ہیں، لہٰذا خدا کے فرزندوں کو الگ کردہ مقدسین کہا جاتا ہے۔ بائبل بتاتی ہے میں خداوند تمہارا خدا ہوں جس نے تم کو اور قوموں سے الگ کیا اور تم میرے لیے پاک بنے رہنا، کیونکہ میں جو خداوند ہوں پاک ہوں اور میں نے تمہیں اور قوموں سے الگ کیا ہے تاکہ تم میرے ہی رہو۔ یسوع نے اپنے شاگردوں کو اس دنیا میں سے چن کر ان کو اس دنیا سے الگ کرنے کے لیے بلایا۔ خدا کے لوگوں، مسیحیوں کو یسوع کے وسیلہ سے الگ ہونے پر دنیا کی عداوت سہنا پڑی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ الگ کیے گئے تھے۔ بائبل بتاتی ہے اگر تم دنیا کے ہوتے تو دنیا اپنوں کو عزیز رکھتی، لیکن چونکہ تم دنیا کے نہیں بلکہ میں نے تم کو دنیا میں سے چن لیا ہے، اس واسطے دنیا تم سے عداوت رکھتی ہے۔ لہٰذا خدا کے لوگوں کی زندگی دنیا سے الگ ہے۔ انہیں دوبارہ کبھی اختلاط نہیں کرنا چاہیے، نہیں، اسے پھر سے نہیں ملایا جا سکتا۔ اسے اپنی جگہ پر چھوڑ کر بھرنا۔ خدا کے الگ کردہ لوگوں کو اب خدا کی ذات سے بھرنا ہوگا۔ ہمیں یسوع مسیح سے بھرنا چاہیے، نہ کہ اس دنیا میں کسی اور چیز سے۔ تب ہمیں دوبارہ نہ بھوک لگے گی نہ پیاس لگے گی۔ یسوع مسیح سے بھرنے کا مطلب روح القدس سے بھرنا ہے۔ بائبل بتاتی ہے لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا اور جو کچھ میں نے تم سے کہا وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ بائبل بیان کرتی ہے جب وہ دعا کر چکے تو جس مکان میں جمع تھے وہ ہل گیا اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور خدا کا کلام دلیری سے سناتے رہے۔ اور ایمانداروں کی جماعت ایک دل اور ایک جان تھی اور کسی نے اپنے مال کو اپنا نہ کہا بلکہ ان کی سب چیزیں مشترک تھیں۔ خدا کے لوگوں، اس کے فرزندوں کو بھی روح القدس سے بھرنا ہے۔ بائبل بتاتی ہے اور شراب میں متوالے نہ بنو کیونکہ اس سے بد چلنی واقع ہوتی ہے، بلکہ روح سے معمور ہوتے جاؤ۔ پاک روح زندہ خدا کا کلام ہے۔ بائبل بتاتی ہے اور نجات کا خود اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو۔ روح القدس کی معموری کو اپنے اندر جاری رکھنا ہے، اسے بجھانا نہیں ہے۔ اگر ہم یسوع مسیح، روح القدس اور کلام حیات کے ساتھ بھرنا جاری نہیں رکھتے تو اگرچہ ہم نجات پا چکے ہیں، ہم دنیاوی چیزوں سے بھر جائیں گے۔ خدا کی شبیہ میں خدا نے انسان جسے اس نے اپنی صورت پر پیدا کیا
کو छोड़कर हर चीज़ को उसकी अपनी शक्ल में बनाया। अगरचा खुदा की छवि आदम और हवा के गुनाह में गिरने के बायस खो गई थी, लेकिन यह मुकम्मल तौर पर ख़त्म ना हुई। आखिरकार बाइबल की तारीख तख्लीक से शुरू होने और खुदा की बादशाही की तकमील की तरफ जाने वाली बहाली के काम के बारे में है, जो यीशु मसीह के वसीले से खुदा की खोई हुई छवि को बहाल करती है। ये उस हालत में वापस आ रही है जो खुदा की नज़र में अच्छी है, और खुदा की वो छवि मोहब्बत है। बाइबल बताती है जो मोहब्बत खुदा को हमसे है उसको हम जान गए और हमें उसका यकीन है। खुदा मोहब्बत है और जो मोहब्बत में कायम रहता है वो खुदा में कायम रहता है और खुदा उसमें कायम रहता है। खुदा की मोहब्बत की हूबहू कहानी अब्राहम की अपने प्यारे इकलौते बेटे इसहाक की कुर्बानी के ज़रिए ज़ाहिर हुई है, और खुदा की मोहब्बत की यही कहानी इस वाक़े के ज़रिए सामने आई जिसमें याकूब ने अपने बेटे यूसुफ को, जिससे वो किसी और बेटे से ज़्यादा प्यार करता था, मौत की जगह पर भेजा। खुदा की मोहब्बत की यही कहानी बॉयस के ज़रिया और बेवा रूत, जो एक गैर कौम की औरत होने की वजह से कभी भी बनी इसराइल की जमात में दाखिल नहीं हो सकती थी, की तरफ से दिखाई गई है। खुदा की मोहब्बत की यही कहानी दाऊद, जो अपने सामने एक नाउमीद मुस्तकबिल के साथ भाग रहा था, की तरफ शहजादा यूनतन की मोहब्बत के ज़रिया से सामने आई। खुदा की मोहब्बत की यही कहानी हत्ता के दाऊद के ज़ना और कत्ल, जो खुदा को हकीर समझने वाला एक गुनाह है, के बाद भी बतसबा, जो हित्ती औरिया की बीवी थी, के बेटे सुलेमान से दिखाई गई है। खुदा की मोहब्बत की ये कहानी शाय अक्सवेरस के ज़रिए और आस्तर, जो एक यतीम थी जिसके वालिदैन ना थे और जिसे असीर बनाकर लाया गया था, की जानिब से ज़ाहिर की गई है। खुदा की मुकम्मल मोहब्बत की ये कहानी जवान शोलमियत, जिसके पास केदार के खैमों की तरह कुछ ना था, के लिए सुलेमान की मोहब्बत के ज़रिए सामने लाई गई। खुदा की मोहब्बत की कहानी बागी इसराइलियों के लिए है, जो पाकिस्तानी गाने की तरह उनके लिए गाए। ये मोहब्बत जो खुदा के दिल को उनके लिए बेताब करती है, और ये वो अजीम मोहब्बत जो खुदा के मुक़द्दस नाम के लिए गयूर होगी। और खुदा की नाकाबिले यकीन मोहब्बत की एक ऐसी कहानी नबी होसिया के ज़रिए ज़ाहिर हुई, जो अपनी बीवी जमर को, जो शादी से पहले ही एक बदकार औरत है, को वापस लाता है, जो बच्चों को जन्म देने के बाद फ़रार हो गई। खुदा की मोहब्बत के बारे में ऐसी कहानी जिसने ये कहते हुए अपने रहम को ज़ाहिर किया कि मैं तुझसे कैसे दस्तबरदार हो जाऊं, मैं तुझे कैसे तरक करूं। खुदा के लोगों से गहरी मोहब्बत की कहानी खुदा की मोहब्बत जिसने उन पर तरस खाया। खुदा की मोहब्बत की कहानी जो खुशी पर काबू पाने के काबिल ना हो सकेगी, बल्कि उसके मज़हका खेज़ शिकस्त खोरदा लोगों की वजह से खामोश रहेगी। ये कहानी खुदा की अपने लोगों से मोहब्बत के बारे में है, जिनको हालांकि खुदा ने कहा मैंने तुमसे मोहब्बत रखी। उन्होंने पूछा तुमने हमसे कैसे मोहब्बत की है, और खुदा ने कहा मैंने तुमसे इस तरह से मोहब्बत की, और यीशु मसीह यानी खुदा को ज़मीन पर सलीब उठाने के लिए भेजा। ये नया हुक्म है जो यीशु ने, जो खुदा है, हमें दिया है, क्योंकि उसने मौत तक हमसे प्यार किया। बाइबल बताती है मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। नीज ये पूरी शरीयत की तकमील है। बाइबल बयान करती है ऐ भाइयों, तुम आज़ादी के लिए बुलाए तो गए हो, मगर ऐसा ना हो कि वो आज़ादी जिस्मानी बातों का मौका बने, बल्कि मोहब्बत की राह से एक दूसरे की खिदमत करो, क्योंकि सारी शरीयत पर एक ही बात से पूरा अमल हो जाता है, यानी इससे कि तू अपने पड़ोसी से अपनी मानित मोहब्बत रख। लिहाजा खुदा के लोग जो अब यीशु मसीह के वसीले से नई मखलूक के तौर पर दोबारा पैदा हुए, खुदा को अपने पूरे दिल, ताकत, ख्वाहिश और अकीदत से प्यार करते हैं, और अपने पड़ोसियों से भी जो हमारी तरह खुदा की सूरत पर पैदा हुए प्यार करते हैं। बिलाखिर खुदा की मोहब्बत, खुदा के साथ मोहब्बत, हमसायगी मोहब्बत के तौर पर जाहिर की जा सकती है। वो जो अपने पड़ोसी से अपनी मानित प्यार करे ऐसा शख्स है जो खुदा की छवि को बहाल कर रहा है। और बहाल शुदा मोहब्बत ना सिर्फ अपने भाइयों और बहनों बल्कि अपने दुश्मनों से भी प्यार करना है, और अपने भाइयों को 7 दफा के 70 बार तक माफ करना, हालांकि उसने हमारे खिलाफ गुनाह किया है। मोहब्बत खुदा है, खुदा की छवि खुदा की मोहब्बत है, और मोहब्बत की ये कहानी बाइबल है। खुदा ने पुराने अहदनामा में इस मोहब्बत की गवाही दी, और आखिरकार नए अहदनामा में यीशु मसीह के जरिए उसको जाहिर किया। यही खुदा हमारे दिलों को हमसे चाहता है। वो वफादार दिल को चाहता है, यानी अपने पूरे दिल से खुदा से मोहब्बत करना,
خدا کے لوگوں کی کہانی جنہوں نے خدا کی شبیہ کو بحال کیا ہمیشہ جاری رہے گی۔